Okay. तर डायरेक्ट मेसेज फक्त एव्हरीवनला जात नाहीये, फक्त FY बीटेक डिव्हिजन. हो बरोबर आहे. हा सर. एव्हरीवनला जाणारच नाहीये तो. तो फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटरला यायला पाहिजे आहे ना. एकमेकांना दिसलं नाही पाहिजे आहे ना. अदरवाइज यू विल स्टार्ट आहे ना युअर ओन चॅटिंग. दॅट शुड नॉट हॅपन. दॅट्स वाय वी आर चेंजिंग सम सेटिंग्स. वी हॅव चेंज्ड. ओके. हां. ओके. झालं का टाकून सगळ्यांचं रोल नंबर? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. I hope Yes, everyone. sir. Okay. I hope everyone has mentioned their roll numbers in chat box. Let us start. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. झोपून कोणी अटेंड करू नका सेशन बरं का. जर कोण झोपला असेल तर प्लीज व्यवस्थित बसा आहे ना. आता इकडे फिजिकली आपल्याला दिसत नाही कोण कसं बसलंय काय. बट व्हाईल अटेंडिंग दी सेशन्स यू शुड बी यू शुड टेक केअर आहे. यू शुड नॉट स्लीप अँड यू शुड नॉट सपोज टू अटेंड दी सेशन्स बाय स्लीपिंग. ओके. नो सर. I hope everyone has written their roll numbers in chat box. So can we start? येस. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. Yes, sir. So first slide Yes, sir. that is I have started on my presentation. So it is you can observe. And so today we will be starting one more subject which already I think in last session we have discussed. Actually I will be dealing with two subjects. Basics of mechanical engineering and universal human values. So today we will understand everyone is having notebooks, is it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Because Yes, sir. already class coordinator Dr. H Pawar sir has given some instructions to you. You can prepare one notebook for each subject. So you prepare one more new notebook for this subject, universal human values, and you can open your notebook. Okay. And at the top you can write your name, you can write your roll number, you can write division, name of our college, Sweris College of Engineering, Pandharpur, FY BTech. You can mention your class, FY BTech, then semester 1. Okay. Academic year 2020-21. So such kind of information you write it on first page of your notebook. Have you written? Hello. Yes, Yes, sir. sir. So let us Yes, sir. सगळ्यांनी लिहित जावं आहे ना पुढे जे काही चाललंय ते आपलं. स्लोली वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड, वी विल मॅच अवर फ्रिक्वेन्सीज डेफिनेटली. Yes, sir. So yesterday I introduced myself, so I will not waste ठीक है, my time in giving my own introduction again. But in short, you can write. Okay. So after this information, okay, after writing name of the subject and before this, okay, you can write your name also on your notebook. Have you written your own name? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You write your name, you write your roll number, then name of the college, class FY BTech, semester 1, academic year 2020-21. Name of the subject is universal human values. हे सब्जेक्टचं नाव आहे आपल्या. देन त्याच्याच खालती बरं का इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर आणि हे पण लिहा आहे ना तुमच्या पेजच्या खालती. हिअर माय ईमेल आय डी इज मेन्शन्ड. ओके. हे लिहा आहे ना, BE Mechanical. I completed my BE Mechanical in 2008 from same college, College of Engineering, Pandharpur. Then I joined, okay, Wipro Technologies Limited. I worked 2 years in Wipro Technologies Limited. Then I came back, okay, in 2011 in our college because of my family issues, okay, family problems, and I took an admission again for my post graduation. Okay, and I completed my YEMI CAD-CAM degree, okay, in 2013.
and from last 10 years I'm teaching to first year engineering department. My mobile number is mentioned over here. If any kind of issues, doubts you will have, and you can contact me directly. लिहून घेतला का number? Email ID is mentioned sdbhosle@coe. Yes, हो sir. सर घेतला. Oh, घेतला. So you can contact me if you have any kind of issues, doubts. You can contact me. We can discuss together. No issues. Okay. And one more thing, if you want, okay, I can share my Telegram ID. Okay. इकडे मी टेलिग्राम आय डी मी मेन्शन करतोय चॅट बॉक्स मध्ये, तो पण लिहून घ्या. दिस इज माय टेलिग्राम आय डी. इफ यू विल राईट दिस टेलिग्राम आय डी इन युअर टेलिग्राम ॲप, सो यू कॅन डायरेक्टली chat with me. I am not using WhatsApp. Hello. Okay. ओके सर. हा. तर आपण जातोय पुढे आता. हे लिहून घेतलं का एका खालच्या छोट्याशा जागेत? येस सर. ओके. आय होप एव्हरीवन इज विथ मी. सर तुमची टेलिग्राम आयडी दिसत नाहीये चॅट मध्ये. चॅट बॉक्स मध्ये दिसत नाहीये का? एक मिनिट हा, इथंच लिहूया आपण. ठीक आहे. चॅट बॉक्स मध्ये दिसत नसेल तर इथे लिहूया आपण. ईमेल आय डीच्या पुढे टेलिग्राम आय डी म्हणू इकडे. टेलिग्राम युजर नेम. ओके. आणि @ दिसते का सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. वेल. हो सर. हा. सो @SD भोसले टाकल्यानंतर तिकडे तुमच्या टेलिग्राम मध्ये नमस्ते लिहिलेलं अकाउंट येईल माझं तिकडे. तर तिकडे तुम्ही हाय वगैरे लिहून ठेवा आहे ना, म्हणजे जेणेकरून मला तुमचा हाय पोहोचेल इकडे. अँड इफ एनी काइंड ऑफ इश्यूज, डाऊट, यू कॅन आस्क डायरेक्टली, और समटाइम्स इन टेलिग्राम, थ्रू टेलिग्राम ऑल्सो यू कॅन हॅव एन कॉल. बट फॉर टेलिग्राम व्हॉट इज रिक्वायर्ड? इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इज रिक्वायर्ड. कॉल करण्यासाठी इंटरनेट फक्त लागतं तिकडे. जर इंटरनेट असेल तर यू कॅन कॉल मी अँड विथ दिस टेलिग्राम युजर नेम. Let us go to next. Hello. येस सर. Yes, sir. So this is the structure of subject. Okay. Course code you can write. नवीन पेज घ्या आता ना, वहीचं नोटबुकचं नवीन पेज घ्या. Where you can mention name of the subject is universal human values. लिहिलं का सगळ्यांनी? Hello. Yes, sir. Okay. Then below name of the subject you can mention structure of the subject. Then course code you mention C115. This is the course code. कोर्स म्हणजे सब्जेक्ट, लक्षात घ्या. जिकडे जिकडे कोर्स शब्द वापरला जाईल माझ्याकडून, तो म्हणजे सब्जेक्ट अर्थ असा घ्या तुम्ही. कोर्स कोड म्हणजे सब्जेक्ट कोड. सो सब्जेक्ट कोड यू कॅन राईट फॉर आवर सब्जेक्ट C115. हॅव यू रिटन? येस सर. Okay. Yes, sir. Next line you write and a teaching scheme. Actually this teaching scheme is for teachers, not for the students. हे नाही लिहिलं तरी चालेल. Only you can understand 2 hours per week. This is the teaching scheme which university has mentioned in the syllabus. Examination scheme you can mention. खालती लिहा ना, examination scheme. Theory, and you mention ESE. Now who will give meaning of ESE? Yesterday I told you. End semester End exam. semester exam. Very good, very good. End semester exam. And this exam will be conducted by whom? Who will conduct it? University. 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 Very good, University. very good. So for our this subject, okay, universal human values, university will be conducting examination, and that examination is end semester examination, which will be of 50 marks. Hello, guys. Yes, sir. One more important thing I can highlight for our subject: end semester examination will not be there for this subject. Hello. बाकीच्या सगळ्या सब्जेक्ट्स ना ISE असेल, ह्या सब्जेक्टला ISE नाही. ISE means in semester examination which will be conducted of 30 marks for each subject. But for this subject, this is the exceptional subject where end semester examination will not be conducted by the Solapur University. Will it be okay? Have you understood? Okay. Okay, sir. येस सर. Very good. Yes, sir. Very good. So let us go to next. Now course outcome. थोडंसं लिहा आहे ना, आपल्या हाताखालून काही शब्द जातात आहेत. मी सांगतो, तुम्ही लिहा आहे ना, वरती लिहा आहे ना. कोर्स आउटकम्स ब्रॅकेटमध्ये CO म्हणतो आपण त्याला. CO स्टँड्स फॉर कोर्स आउटकम. लिहिलं का?
Hello. Yes. Now Yes, sir. first course outcome you can write. I will read it, you can write. Okay. Appreciate, spelling जर नसल कळत तर तिकडे मोबाईल मध्ये बघा. Appreciate the essential complementarily appreciate the essential complementarily between values and skills appreciate the essentially complementarily between values and skills to ensure sustained happiness and prosperity which are the core aspirations of all human beings. Have you written first CO? Yes, sir. Okay. So from first CO, what you are understanding, can anybody will say something about first CO? Hello. What will be understanding from this? Here, course outcome means what? Let us understand what is meant by course outcome. So at the end of this course, at the end of this subject, okay, student should be able to know something. That is nothing but course outcomes. म्हणजे काय की हे कोर्स संपल्यानंतर काही गोष्टी असणार आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना कळल्या पाहिजेत, त्या म्हणजे कोर्स आउटकम्स असतात. सो दिस इज द फर्स्ट सीओ. ह्यातून काय समजतं शॉर्ट मध्ये कोण सांगेल? Values and skills are essential Very for a good. human Values and skills are essential, and we will be understanding what is the exact difference between values and skills. Very good. Next. आणि हे कशासाठी लागणार आहेत व्हॅल्यूज अँड स्किल्स? पुढे म्हणलं त्यांनी. हॅलो. happiness साठी म्हणजे खुश राहण्यासाठी, prosperity हा, साठी. हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. आता हॅपीनेसचा जर अर्थ बघितलं तर आनंदी राहणे, ठीक आहे. प्रॉस्परिटीचा अर्थ कोण सांगेल मराठीत? भरभराटी, समृद्धी असे शब्द ऐकलेत का? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हो सर. Yes, sir. हा, तर हे असे थोडेसे शब्द आपण जाणून घेणार आहे, ठीक आहे. व्हॅल्यूज म्हणजे काय, स्किल म्हणजे काय, आणि हे कशासाठी लागणार आहे? टू एन्श्युअर सस्टेन्ड हॅपीनेस म्हणजे कायम टिकणारा हॅपीनेस राहावा, आणि प्रॉस्परिटी म्हणजे काय, भरभराटी, समृद्धी कशी आणता येईल, ठीक आहे. आणि हे कशासाठी चाललंय तर ह्युमन बिईंगसाठी. ओके. ह्युमन बिईंग्स म्हणजे ह्युमॅनिटी म्हणू आपण, माणसासाठी म्हणूया, ठीक आहे. मानवी जीवनासाठी म्हणूया. समजलं का फर्स्ट सीओ? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. In detail we will Yes, sir. understand. Okay, in detail we will understand, but first course outcome, I hope you have understood, where we'll be understanding basic difference between values and skills, and to ensure sustained happiness and prosperity we will understand how it can be implemented in our human beings. Okay. Now second you can write, I will read it. Develop holistic perspective. फास्ट लिहा ना, माझ्यासोबत लिहा ना. Develop holistic perspective towards life. Develop holistic perspective towards life and profession towards happiness and prosperity based on the correct understanding of the human reality, based on the correct understanding of the human reality and rest of existence, and rest of
existence. Okay. So have you written second CO? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now from this second CO, Yes, sir. can you express your opinion, thoughts in general? येस सर. इट स्टेट्स दॅट की आपण एखादं चांगलं ध्येय ठेवायला पाहिजे आपल्या जीवनाकडे Hmm. आणि आपल्या प्रोफेशन थ्रू. Very good. See here, we are developing, okay, holistic kind of approach towards our life. Life म्हणजे जीवन आहे and profession means what? आपलं जे काही after completion of your BA and what kind of profession you will be doing. व्यवसाय म्हणूया आपण किंवा काय म्हणणार बघा ना, जगण्याचं साधन म्हणा ना, प्रोफेशन, तुमचं ध्येय कोणतरी म्हणलं आता इकडे. तर ह्या गोष्टी करण्यासाठी त्याच्यासाठी आपल्याला एक होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह म्हणा किंवा अप्रोच म्हणा, तो कसा डेव्हलप करता येईल, दॅट ऑल्सो विल बी ट्राईंग टू अंडरस्टँड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. आणि हे सगळं परत एकदा कशासाठी चाललेलं आहे, तर टुवर्ड्स हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. परत एकदा तोच शब्द, परत एकदा तेच शब्द आलेले आहेत. आणि हे कशावरती आहेत? बेस्ड ऑन दी करेक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ ह्युमन रियालिटी. ओके. मानव म्हणजे काय, ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, त्याचं अंडरस्टँडिंग करणार आहे, आपण समजून घेणार आहेत. मानवी जीवन कसं असतं, मानवी व्हॅल्यूज, व्हॅल्यूज म्हणजे आपण मराठीत काय म्हणणार बघा ना, मूल्य आहे, मानवी मूल्य, बरोबर का? हॅलो. हो सर. Yes, sir. हा. तर मूल्य शिक्षण म्हणून आपल्याला लहानपणी एक सब्जेक्ट होता, आठवतं का कोणाला? मूल्य शिक्षण. हॅलो. Oh, sir. हा, जिकडे प्रार्थना वगैरे, व्हॅल्यू ऑफ एज्युकेशन. हा, व्हॅल्यू ऑफ एज्युकेशन, मूल्य शिक्षण म्हणू आपण. सुरुवातीला शाळेमध्ये गेल्यानंतर बऱ्याचदा आपल्याला तिकडे प्रार्थना वगैरे म्हणून घेतल्या जायच्या, आठवतं का? हॅलो. येस सर. हा. तर ते कशासाठी होत होतं ते बघा आहे ना, त्याचं महत्त्व जसं आपण मोठं होईल, जसं आपण प्रोफेशनल एज्युकेशन घेतो आहे ना, तसं आपण त्या गोष्टी विसरत जातो. अँड बिकॉज ऑफ विच हा सब्जेक्ट थोडासा आपल्या इकडे टाकलेला आहे. बिकॉज ह्युमन व्हॅल्यूज काय आहेत हे समजण्यासाठी हा सब्जेक्ट आहे आपल्याकडे. म्हणजे तुमचं इंजिनिअरिंग प्रोफेशन, तुमचं इंजिनियर जरी झाला आहे ना, यू शुड नॉट सपोज टू फॉरगेट आहे ना, अल्टिमेटली ह्युमॅनिटी. माणसांना कशी वागणूक दिली गेली पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आहे ह्याच्यामध्ये. हॅलो. असा हा विषय आहे. आणि विषयाचं नाव जरी बघितलं आहे ना, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज, बरोबर? हो. व्हॅल्यूजला मराठीत अर्थ काय? किंमत. मूल्य म्हणूया मूल्य. आपण, मूल्य. हा. आणि युनिव्हर्सल म्हणलं तर सार्वत्रिक किंवा ग्लोबल लेवलला जागतिक म्हणूया, जिकडे प्रत्येक ठिकाणी चालणार ते. सपोज यू आर स्टेईंग इन पंढरपूर अँड सम ऑफ युअर फ्रेंड्स आर इन अनदर कंट्री, से अमेरिका. इन दॅट केस ऑल्सो सम व्हॅल्यूज आर रिक्वायर्ड. अँड आपण माणूस म्हणून जगताना इकडे पण त्याच काही व्हॅल्यूज असतील, दुसऱ्या कंट्रीमध्ये पण तेच व्हॅल्यूज राहतात, व्हॅल्यूज चेंज नाहीत होत. ह्युमनला वागणूक देताना, ठीक आहे, माणसांना एकमेकांना वागवणूक देताना आहे ना, वागवणूक ही सेम असावी, तरच ते आपण ह्युमन आहोत असं आपल्याला म्हणता येईल स्वतःला, बरोबर का? हॅलो. हो. Oh, sir. हा, तर हे सेकंड CO आहे. नाव लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स थर्ड CO. आय विल रीड इट, यू कॅन राईट. Appreciate the universal human values. Fast line. Appreciate the universal human values and movement towards value-based living in the natural way. Appreciate the universal human values and movement towards value-based living in a natural way. What we are appreciating here in this CO, third CO. Hello. सर इट स्टेट्स दॅट की ज्या समाजात आपण राहतोय त्या समाजाचा आपण मान ठेवून त्या प्रकारे राहायला पाहिजे. अजून कोण सांगेल? जे पण मूल्य आहेत ग्लोबल पद्धतीने म्हणा किंवा हा, युनिव्हर्सल मानवी म्हणूया आपण. ह्युमन शब्द वापरला त्यांनी, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज, ठीक आहे. मानवी मूल्य जी काय आहेत,
तर त्यांची मुवमेंट होणार आहे है ना. आपण कसं जाणार आहे बघा ना. वी विल बी मूव्हिंग अँड आपले जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज कशा असल्या पाहिजेत. व्हॅल्यू बेस्ड लिव्हिंग इन दी नॅचरल वेज. निसर्गाला निसर्गाला पकडत, निसर्गाचे नियम समजत असं म्हणूया. ठीक आहे. नॅचरल लॉज. इफ विल बी वर्किंग अगेन्स्ट नेचर, देन डेफिनेटली नेचर विल बी पनिशिंग अस. बरोबर का. आपल्याला शिक्षा मिळते आहे. जर आपण नेचरला न समजून घेता अँड इफ वी विल ट्राय टू डू है ना सम काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणा अगेन्स्ट द नेचर, डेफिनेटली नेचर विल पनिश अस. आपल्याला शिक्षा करणार आहे तो. हॅलो. Yes. Nowadays you can understand and global Yes, warming. sir. Global Yes, sir. warming kind Yes, of sir. issues, pollution आहे. There are lot of issues and which will be facing, and if such kind of issues we will not be controlling, definitely nature will give punishment to all of us. ह्याच्यामध्ये मग सगळ्याच माणसांना, प्राण्यांना, सगळ्यांनाच त्रास होण्याची शक्यता आहे इकडे. बरोबर का. हॅलो. येस सर. हो sir. Okay, very good. Yes, sir. So let us move towards Yes, sir. course outcome sir. number 4. Mr. Vijay, please don't write anything on the screen and a mobile screen. Otherwise, I will have to remove you from this meeting. Mr. Vijay, can you say something on this? Hello. Vijay आहेत का Vijay? Mr. Vijay, please don't write anything on the mobile screen. That will be the Yes, disturbance. sir. Okay, that will be the disturbance for all of us. When I will say you Oh. write something, then you can write it. Otherwise, please don't try to write Sorry. anything on your mobile screen. Mr. Vijay, I hope you have understood. Hello. Yes, sir. I Thank you. understand. ठीक है. So let us move towards course outcome number 4. Okay. Here we'll understand. Let us write first. Okay. Highlight ethical human conduct. लिहा ना. Conduct म्हणा काय बघा ना. Conduct म्हणतात काही जण conduct. लिहा ना माझ्यासोबत. Highlight ethical human conduct. Trustful and mutually fulfilling human behavior and mutually enriching interaction with nature. Highlight ethical human conduct, comma, trustful and mutually okay fulfilling human behavior and mutually enriching interaction with nature. CO number 4. Have you written? Highlight ethical human conduct, comma, trustful and mutually fulfilling human behavior and mutually enriching interaction with nature. झालं सर लिहून. सांगता येईल का काही शुभम? Sir, can I? प्लीज साक्षी. Sir, humans should highlight its behavior in trustful, or he should fulfill the human behavior, Okay. and he should give most important to the nature, and he should value to nature, Very not good. to disturb the nature. Very good. Very good. So can you give some meaning for what is mean by ethical? सर इथिकल म्हणजे पारंपरिक सर. नाही. नैतिक मानवी वागणूक. नैतिक. नैतिक बरं का. सर्व गोड कोण आहेत बघा ना. त्यांनी बरोबर सांगितलंय ना.
इथिकल म्हणजे नैतिक. आता नैतिकचा अर्थ कोण सांगेल? व्हॉट इज मीन बाय नैतिक? हॅलो, सब्जेक्ट भरपूर महत्वाचा आहे आपला बरं का. जिकडे बिहेवियर कसं असावं आपलं, वागणूक जी म्हणतो आपण, बिहेवियर म्हणजे ह्युमन बिहेवियर म्हणजे मानवी वागणूक. ही मानवी वागणूक कशी असावी, ठीक आहे, ह्याच्या संदर्भातचा हा विषय आहे आपला. माणसाने माणसाप्रमाणे वागावे. बरेच काही अशी गाणी पण आहेत तिकडे बरं का. पण तशी माणसं माणसासारखी वागत नाहीत, ठीक आहे. माणसं माणसासारखी वागत नाहीत. माणसं माणसासारखी वागणूक आहे दुसऱ्याला देत नाहीत. बऱ्याच गोष्टी आहेत, बिकॉज ऑफ व्हिच अँड धिस सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड धिस सब्जेक्ट सोलापूर युनिव्हर्सिटी हॅज इंट्रोड्यूस्ड न्यूली इन अवर सिलेबस. सर नैतिक मीन्स कर्तव्य. नैतिक म्हणजे कर्तव्य, ठीक आहे. अजून काय सांगता येईल? नीतिशास्त्र आहे ना, नीतिशास्त्र. बिहेवियरल आस्पेक्ट जी म्हणतो आपण बरं का इंग्लिशमध्ये, कसं वागावं आहे ना, ह्याचं काय कुठेतरी एका शास्त्रामध्ये एका स्टडी केला गेला, ठीक आहे. त्याला आपण इथिक्स म्हणू. मॉरल शब्द ऐकला का? मॉरल ऑफ दी स्टोरी असतं तिकडे, मॉरल ऑफ दी स्टोरी. येस. येस सर. हा, लहानपणी बऱ्याच गोष्टी आपल्याला एखादी गोष्ट असायची आहे ना, आठवते का बघा ना, स्टोरी तिथे सांगितली जायची आणि शेवट मॉरल ऑफ दी स्टोरी. मराठीत काय म्हणायचं त्याला आपण? तात्पर्य काय? तात्पर्य. हा, तात्पर्य. तर ते आणि बोध पण. हा, मॉरल ऑफ दी स्टोरी म्हणजे काय की त्या स्टोरीवरून आपण समजून घ्यायचं की हाऊ टू बिहेव, बरोबर का, कसं वागायचं आहे आपल्याला. हॅलो, हो. येतंय का लक्षात? ओके सर. म्हणजे हो. माणुसकी काय आहे हेच का? हा हा हा, थोडक्यात. हॅव यू अंडरस्टूड? ट्रस्टफुल म्हणजे काय की विश्वास जो आहे ना, एकमेकांवर विश्वासू. विश्वास ठेवलं पाहिजे है ना एकमेकांवरती. विश्वासास पात्र. हा, विश्वासास पात्र म्हणा, विश्वास ठेवला पाहिजे है ना. आणि म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियर, एकमेकांचं म्युच्युअली म्हणजे काय, एकमेकांमध्ये, ठीक आहे. म्युच्युअली एकमेकांमध्ये आहे ह्युमन बिहेवियर जे काय आहे ते फुलफिल करत, आणि म्युच्युअली एनरिचिंग इंटरॅक्शन विथ नेचर, निसर्गाला लक्षात घेत. येते का लक्षात? बघा, नेचर मीन्स व्हॉट, निसर्ग म्हणूया. मग अशी कोणीतरी सांगितलं आहे ना, निसर्गाच्या अगेन्स्ट न जाता, ठीक आहे, निसर्गाचे जे काही नियम आहेत त्यांना धक्का न लावता, असं म्हणूया आपण. या युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू शिकताना आपण नेचरला न विसरता, ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी शिकणार आहोत. हॅव यू अंडरस्टूड कोर्स आउटकम नंबर 4? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are the four COs. These are the four COs. I hope you have understood. Now you can write on the next line. Syllabus लिहा ना, फास्ट लिहा ना. Unit number 1. Unit number 1 म्हणजे chapter number 1 म्हणा. And name of the chapter you can write. Okay. Course introduction म्हणजे ह्या सब्जेक्टची इंट्रोडक्शन आपण ह्या युनिट नंबर 1 मध्ये बघणार आहोत. नीड, बेसिक गाईडलाईन्स, कंटेंट अँड प्रोसेस ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन. मगाशी कोणीतरी शब्द वापरला, व्हॅल्यू एज्युकेशन. तर ते व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे काय हे पण आपण बघणार आहोत. सो आय होप यू हॅव रिटन, ओके, युनिट नंबर 1, नेम ऑफ युनिट नंबर 1 इन युअर नोटबुक. हॅव यू रिटन? हॅलो. Yes, sir. युनिट नंबर 1, कोर्स इंट्रोडक्शन. नीड म्हणजे गरज, ठीक आहे, बेसिक गाईडलाईन्स. आता सगळ्या शब्दांचे अर्थ मराठी मीडियम होतं असं कोण आहे काय आपल्या इकडे? लेट मी अंडरस्टँड आहे ना, हाऊ मेनी ऑफ यू अँड आर फ्रॉम मराठी मीडियम, म्हणजे मला थोडंसं कळेल आहे ना. प्लीज रेज युअर हँड्स. हॅलो. मराठी मीडियम होतं आहे ना 12वी पर्यंत? 10वी पर्यंत म्हणू आपण, चुकला माझा क्वेश्चन आहे. 10वी पर्यंत मराठी मीडियम असतं आहे ना, नंतर 11वी 12वी इंग्लिशमध्येच असतं. व्हेरी गुड. सुजल, अंजली, मिहीर. फक्त बघूया आपण किती जण आहेत, ठीक आहे. मराठी मीडियम 7 जण आहेत. 7. बाकीच्यांचं काय? सेमी इंग्लिश मीडियम. हॅलो, अदर्स.
Yes, sir. Same Same English same medium. Very good. Yes, sir. So have you understood such kind of subject in your curriculum? Semi Have you gone through such kind of subject in your curriculum till your 12th standard? Hello, semi English होता का सब्जेक्ट असला? No, sir. ओके. 7 जण आहेत आपल्याकडे मराठी मीडियम वाले आणि मी पण मराठी मीडियमचाच आहे बरं का. थोडंसं सांभाळून घ्या ना सेमी इंग्लिश वाले प्लीज. प्लीज लोअर युअर हँड. ओके, लोअर युअर हँड. हात खालती घ्या ना. ओके. So have you written unit number 1? Name of unit number 1? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you can write, okay, points which will be understanding learning. Okay, for this unit number 1, first point you can mention understanding the need. Learn fast learn. Understanding the need, basic guidelines, content and process of value education. This is the first point. मला वाटतं जर नीट ऑब्झर्व केलं तर त्यांनी फक्त अंडरस्टँडिंग शब्द जोडला आहे ना आधी आणि बाकीचं जर बघितलं तर ते चॅप्टरचं नाव आहे. हॅलो, आर यू ऑब्झर्विंग सेम थिंग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So name of chapter they have mentioned in the point number 1 and they have used only one word and before name of the chapter, that is understanding, and this will be okay, point number 1. Understanding the need, basic guidelines, content and process for value education. सेकंड पॉइंट यू कॅन पहिल्या पॉइंट बद्दल काय एंटायर चॅप्टर्स आपण समजून घेणार आहे. तिकडे इन शॉर्ट माणसाच्या गरजा काय काय असतात बेसिक. हॅलो हॅलो yes, sir. अन्न, वस्त्र वस्त्र, निवारा. अन्न, वस्त्र, निवारा. व्हेरी गुड. अन्न, वस्त्र, निवारा. इंग्लिश मध्ये कसं सांगणार? Education. Food, shelter, and shelter, clothes. हा, फूड शेल्टर अँड Food, clothes, shelter. ओके, फूड क्लोथ शेल्टर, फूड शेल्टर क्लोथ, कोल्ड काय बघा ना, शेल्टर क्लोथ फूड, बरोबर. Sequence can vary. Okay, you can vary sequence, no issues. So these are the basic needs for any human being. Okay, any human being. प्राण्यांसाठी मला वाटतं क्लोथ येतं का नाही माहित नाही. ओके, दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. ओके, पण माणसासाठी जर बघितलं तर दीज आर दी बेसिक नीड्स. कोणतरी त्याच्यामध्ये एज्युकेशन सांगितलं बरं का. एज्युकेशन ही मी सांगितलं. हा, व्हेरी गुड साक्षी. ठीक आहे. एज्युकेशन इज ऑल्सो नाव डेज वी कॅन कन्सिडर इट इज ऑल्सो नीड फॉर ह्युमन बिकॉज प्राणी शिकतात का नाही माहित नाहीत, प्राणी शिक्षण घेतात का नाही माहित आहे. बट फॉर ह्युमन एज्युकेशन कॅन बी दी प्रायमरी नीड असं म्हणू शकेल आपण. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडासा शब्द वेगळा वापरला. ठीक आहे, व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणलं तिकडे. व्हॅल्यू एज्युकेशन, नुसतं एज्युकेशन न म्हणता त्या एज्युकेशनला काहीतरी व्हॅल्यू असावी, त्या एज्युकेशनला काहीतरी मूल्य असावीत, म्हणून त्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन असं म्हणलेलं आहे. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यू कॅन राईट. ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. लिहा फास्ट आहे ना. सेल्फ एक्सप्लोरेशन डॅश व्हॉट इज इट. सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय हे बघणार आपण. व्हॉट इज इट चा अर्थ काय, आपण हे काय आहे हे बघणार. ठीक आहे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन डॅश व्हॉट इज इट डॅश इट्स कंटेंट अँड प्रोसेस. Its content and process. The next point is natural acceptance. Natural acceptance and experiential validation and experiential validation as the mechanism for self exploration. As the mechanism for self exploration.
Okay, so this is the second point for unit number 1. काय सांगता येईल ह्या पॉइंट वरून? हॅलो. तर सेल्फ एक्सप्लोरेशन दिस स्टेटमेंट स्टेट्स दॅट की स्वतःची शोध घेणे. व्हेरी गुड, व्हेरी आपण गुड. ओके. काय आहे, आपण काय आहे, आपण काय करू शकतो आपलं त्याच्याबद्दल. हा शिवराज, त्याबद्दल यू आर राईट, यू आर राईट. तर सेल्फ we एक्सप्लोरेशन should करत असताना accept- ज्या हा, वन बाय वन, Sir, वन बाय we वन. should accept that the natural acceptance means there are many changes in the weather. It is the natural, and we should accept the change. We should Okay. accept. व्हेरी गुड. साक्षी. तर सेल्फ एक्सप्लोरेशन करत असताना काही नॅचरल गोष्टी आहेत त्या आहे अशा ऍक्सेप्ट करायच्या आणि काही गोष्टी कृतीतून समजून घ्यायच्या असं सांगत आहेत. हा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. वन्स अगेन यू रिपीट. सुयश, परत एकदा सांगा. सेल्फ एक्सप्लोरेशन करत असताना ज्या काही नॅचरल गोष्टी आहेत त्या आहे अशा ऍक्सेप्ट करायच्या ओके. आणि काही गोष्टी कृतीतून शोधायच्या. हा, सो कृतीतून शोधणे जो काही आहे तो एक्सपिरियन्शियल व्हॅलिडेशन ह्या शब्दाचा अर्थ थोडासा वेगळ्या प्रकारे सुयश ह्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. Here many times what will happen, nature is giving some kinds of lessons to us. We will be learning, okay, from the nature. and घेणे, ठीक आहे. नेचर बरंच काही सांगितलं गेलं. समजलं काय? हॅलो. हो Yes, सर. sir. See here, हो, sir. experiential validations. Let us understand meaning of experiential validations. Many times what we need to do, we will be taking some, we will be doing some experimentations while living our life. At that time we are getting some experiences, okay, and after getting some experiences we will be understanding. त्याला आपण व्हॅलिडेशन असं म्हणूया. म्हणजे काय की एखादी पडताळणी, व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, पडताळणे, ठीक आहे. बऱ्याच गोष्टी आपण एक्सपिरियन्स घेत, अनुभव घेत ते पडताळणार आपण गोष्टी आणि मग पुढे जाणार. असं पण अनुभवातून शिकणे. हा, अनुभवातून शिकणे असं म्हणूया बरं का. सुयश इज राईट. अनुभवातून शिकून आपण पुढे जाणार, ठीक आहे. ते म्हणजे एक्सपिरियन्शियल व्हॅलिडेशन. पण प्रत्येक वेळेस एक्सपिरियन्स घेऊनच शिकलं पाहिजे असं पण काही नाही, ठीक आहे. विषयाची परीक्षा घेऊ नये असं म्हणतात. एम आय राईट? हॅलो. येस सर. विष खाल्ल्यानंतर मरणार आपण, मग त्याची परीक्षा घ्यायची गरज नाही, त्याच्यासाठी एक्सपेरिमेंट करायची गरज नाही. सो समटाइम्स we need to understand some of the things from nature and along with nature सांगितलेलं आहे विष खाल्लं की मरणार आपल्याला, ठीक आहे, आपण मरणार. So we will be learning, okay, things, and we are trying to understand ourself, okay. Our self exploration we can understand through natural acceptance and experiential validations. म्हणजे अनुभवातून शिकणे जे शब्द वापरला, ठीक आहे, सुयश यांनी, तर तो लक्षात घेऊया आपण. काय अडचण? हॅलो. नाही सर. नो. Nothing, sir. ओके, लास्ट पॉइंट तेवढा लिहून घ्या, देन वी कॅन स्टॉप. अँड कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी डॅश ए लुक ॲट बेसिक ह्युमन ॲस्पायरेशन्स. कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी dash a look at basic human aspirations. ओके, मला वाटतं युनिट नंबर 1 इकडे संपेल बरं का. अजून आहे थोडंसं, घेऊया आपण एवढे पॉइंट्स आणि मग युनिट नंबर 1चा सिलेबस लिहिल्यानंतर थांबूयात आपण इकडे. So third point, have you written for unit number 1, continuous happiness and prosperity, a look at basic human aspiration? येस सर. हा, सो काय अर्थ सांगता येईल 2 लाईनीमध्ये? आपण 24/7 आनंदी राहू शकतो का हो? इज इट पॉसिबल? नो सर. सर राहू शकतो सर, ते आपल्यावर आहे. हा, आपल्यावरती आहे, ठीक आहे. बट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. जरी राहू शकत असलं तरी, बट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेंटेनिंग हॅपीनेस 24/7, ओके, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. त्याच्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी करायला लागतील, स्वतःमध्ये चेंजेस करायला लागतील, देन ओनली इट इज पॉसिबल. दॅट्स वाय
दे हॅव युज्ड ओके इम्पॉर्टंट वर्ड आहे ना कंटिन्युअस हॅपीनेस. कंटिन्युअस हॅपीनेस हा शब्द आपण असं घेऊया की सदैव हॅपी राहणे, ठीक आहे. अँड प्रॉस्परिटी म्हणजे काय की समृद्धी म्हणा किंवा भरभराटीचं म्हणा, हे कसं कंटिन्युअसली कसं राहता येईल. आणि हे काय आहेत तर बेसिक ह्युमन ॲस्पायरेशन्स आहेत. म्हणजे एखादा माणूस जर असेल तर प्रत्येक माणूस आहे ना, कुठला पण असो तो, प्रत्येक माणूस हे कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटीसाठी त्यांच्या लाईफमध्ये सदैव ते प्रयत्न करत राहतात. बरोबर का? हॅलो, असं सांगूयात आपण. Yes, sir. हो सर. म्हणजे आपण Okay. थोडक्यात बघा ना, जीवन जगत असताना मानव म्हणून जीवन जगत असताना कंटिन्युअस हॅपीनेस आपल्याला कसं राहता येईल आणि आपलं जीवन कसं समृद्ध करता येईल ह्याच्यासाठी आपण ट्राय केला पाहिजे, असा तो पॉइंट आहे तो. लेट अस गो टू नेक्स्ट. हॅलो. Yes, Yeah. sir. येस सर. ओके, लिहा ना, फास्ट लिहा ना. राईट अंडरस्टँडिंग, कॉमा, रिलेशनशिप अँड फिजिकल फॅसिलिटीज, the basic requirement dash आहे तिकडे, the basic requirements for fulfillment of aspirations of every human being with their correct priority. लिहून घ्या ना, मग मी थोडस आपण बोलू, चर्चा करू. Right understanding, comma, relationships and physical facilities, the basic requirement for fulfillment of aspirations of every human being with their correct priority. Correct priority. कोण सांगेल हा पॉइंट शॉर्ट मध्ये? हॅलो. I will read it again. Right understanding, relationships and physical facilities, त्याच्यामध्ये डॅश दिलं तिकडे, the basic requirements for fulfillment of aspirations of every human being with their correct priority. हॅलो, एखादी लाईन सांगता येईल का? अनम्यूट करून बोला. हॅलो. पहिल्या शब्दाचा अर्थ काय हो? राईट अंडरस्टँडिंग. नीट समजून घेणे. हा, ओके. करेक्ट समजून घेणे असं म्हणूया आपण. एखादी गोष्ट, राईटचा अर्थ इकडे बरोबर घेऊया आपण, बरोबर समजून घेणे, ठीक आहे. राईट अंडरस्टँडिंग. आता काय समजून घ्यायचं आहे? नाती. व्हेरी गुड. नाती डिफरंट आणि रिलेशनशिप्स, डिफरंट रिलेशनशिप्स. भाऊ असेल, बहीण असेल, आई असेल, वडील असेल, आजोबा असतील, आजी असतील, ह्यांच्यामध्ये आपलं काहीतरी रिलेशन आहे, आपलं नातं आहे ह्यांच्यासोबत काहीतरी. टीचर स्टुडंटचं नातं आहे, ठीक आहे. काय म्हणणार बघा ना, ह्युमॅनिटीचं नातं आहे. आपण सगळे ह्युमन आहोत. वैयक्तिक संबंध. हा, शुभम. संबंध आपले म्हणजे भाऊ बहीण हा, तेच तेच तेच. एकमेकांचे संबंध. एकमेकांमध्ये असलेले परस्पर संबंध म्हणूया आपण, ठीक आहे, रिलेशनशिप्स. तर ते व्यवस्थितपणे योग्य प्रकारे आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. प्रत्येक नात्यामध्ये काहीतरी महत्व आहे, प्रत्येक नात्याला काहीतरी महत्व आहे, बरोबर का? हॅलो. हॅलो. Yes, sir.
हा तर ते हो सर. नात्यांमध्ये असलेलं महत्व, त्या नात्यांमध्ये असलेली व्हॅल्यू आपण समजून घेणार आहेत. फिजिकल फॅसिलिटीज काहीतरी म्हणलं इकडे, आणि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ॲस्पायरेशन्स ऑफ एव्हरी ह्युमन बिईंग विथ देअर करेक्ट प्रायोरिटी. आता हा जर ह्याच्यामधलं फक्त महत्वाचा जर शब्द असेल तर तो करेक्ट प्रायोरिटी आहे. काय अर्थ झाला हो ह्याचा? जबाबदारी जबाबदारी नाही म्हणता जबाबदारी येणार. कर्तव्य कर्तव्य नाही. प्रायोरिटी म्हणजे एक महत्व, पहिलं महत्व. हा, पहिलं महत्व म्हणण्यापेक्षा मराठीत त्याला शुद्ध शब्द काय बघा ना, प्राधान्य म्हणूया आपण. प्राधान्य. हा, प्रायोरिटी म्हणजे प्राधान्य, आणि ते करेक्ट योग्य गोष्टीला प्राधान्य द्यायला यायला पाहिजे आपल्याला, आहे ना. आपण ह्युमन बिईंग जर आपण म्हणत असेल स्वतःला, आहे ना, आपण माणूस म्हणून किंवा मानव म्हणून स्वतःला जर म्हणायचं असेल, ठीक आहे, कसं आहे बघा ना, अवघड आहे थोडस शब्द मराठी. तर तिकडे आपल्याला माणूस म्हणून योग्य, घ्यायला असेल. हा, माणूस म्हणून घ्यायला जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर तिकडे आपल्याला योग्य प्राधान्य प्रत्येक गोष्टीला द्यायला लागेल. आता हे थोडस एक वेगळ्या प्रकारे समजून देण्याचा प्रयत्न करतो मी, बघा ना. मेनी टाइम्स व्हॉट विल हॅपन, 10 थिंग्स विल बी कमिंग आहे ना टुवर्ड्स यू, और 10 इम्पॉर्टंट थिंग्स यू वॉन्टेड टू डू इन युअर लाईफ. 10 गोष्टी एकदम आल्या तुमच्या अंगावरती, ठीक आहे. सो आउट ऑफ दोज 10 थिंग्स, विच थिंग यू वॉन्टेड टू डू फर्स्ट, त्या 10 गोष्टींमधली पहिली गोष्ट कुठली करायची आहे, हे डिसाइड करता यायला पाहिजे. आणि ते तरच आपण स्वतःला आपण माणूस म्हणून घेऊ शकेल. हॅलो हॅलो हा त्याला बोला सर. प्राधान्य द्यायचं. येतंय का लक्षात? बघा ना, कुठल्या गोष्टीला किती महत्व द्यायचंय, कुठल्या गोष्टीला कधी प्राधान्य द्यायचंय, हे कळलं पाहिजे. आहे येतं का लक्षात? बघा. हॅलो हो. हो सर. हो सर. हो सर. आता तुम्हाला 2 गोष्टी अजून, थोडस विद्यार्थी आहात तुम्ही, हे आपण समजून घेऊया. मी कुठे चुकत असेल तर यू कॅन करेक्ट मी. परीक्षा जवळ आली असं समजा, ठीक आहे, आणि मूव्ही बघणं आहे ना, दिस इज वन ऍक्टिव्हिटी. अँड सेकंड, अभ्यास करणं आहे. मूव्ही बघणं आणि अभ्यास करणं, आणि तुमची अभ्यास करणं. एक्झामिनेशन जवळ आली. दिस इज द सिच्युएशन. नाव मूव्ही बघणं आणि अभ्यास करणं, दीज आर दी 2 डिफरंट थिंग्स फॉर विच थिंग यू विल गिव्ह अ फर्स्ट प्रायोरिटी. हॅलो, अभ्यास करण्याला स्टडी करणं. हा, अभ्यास करणं. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, अशा गोष्टींचा विचार फक्त माणूस करू शकेल, ठीक आहे. तर हे कसं करता येईल, प्रायोरिटी कशी, योग्य प्रायोरिटी कशी समजून घेता येईल, आहे ह्याचा थोडासा अवेअरनेस आपण ह्या पॉइंट मधनं घेणार आहोत. काय अडचण? हॅलो, नाही. ठीक आहे. नथिंग सर. हा, पुढचा पॉइंट लिहा ना, फास्ट लिहा ना, संपवतोय आपण. अंडरस्टँडिंग हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी करेक्टली. परत एकदा तोच पॉइंट आहे बघा ना, फक्त इकडे शब्द बदललाय ना. काय म्हणलं बघा ना, क्रिटिकल अप्रेझल फॉर द करंट सिनेरिओ. लिहून घ्या ना, फास्ट लिहून घ्या. आपल्याकडे किती वेळ राहिला बघा ना, एक 5 मिनिटात आपण संपवून टाकूया हे. म्हणजे युनिट नंबर 1चा सिलेबस लिहून झाला असं समजू. सिलेबस लिहित काय काय पॉइंट्स आहेत हे समजतात आहेत का? हॅलो. हो सर. हो सर. हा, अँड तुमची पहिली बॅच आहे जिकडे मला हा सब्जेक्ट शिकवायला मिळाला आहे बरं का. ऍक्च्युली मी पण तुमच्यासोबत शिकतोय हे. फर्स्ट टाइम आय एम डीलिंग विथ दिस सब्जेक्ट. त्याच्यामुळे आपण मिळून शिकतोय असं एक थोडंसं समजून घ्या. कुठे चुकत असेल यू कॅन करेक्ट मी. बिकॉज नाव अ डेज ऑन इंटरनेट एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. So you also can search and material for this universal human values, and togetherly we will learn, okay, this subject. Definitely subject is very interesting. How to this subject will help you and to help all of us, असं म्हणूया. यू म्हणण्यापेक्षा मला पण ते आहे, टू अंडरस्टँड अँड व्हॉट इज मीन बाय व्हॅल्यू एज्युकेशन. व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. येस सर. फास्ट लिहा ना, पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट. ह्यात काय सांगता येईल? फास्ट कोण सांगेल? मागाशीच आहे बडबडलेलं बघा ना. अंडरस्टँडिंग हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली, योग्य प्रकारे समजून घ्यायचं हॅपीनेस. सांगा सांगा सुयश. हॅपीनेस शोधत असताना सद्यस्थितीचं जे सिनेरिओ म्हणजे मूल्यमापन, म्हणजे आनंद शोधत असताना
जी सध्याची चालू परिस्थिती आहे त्याचं मूल्यमापन करणं गरजेचं आहे. हा, व्हेरी गुड. सिनेरिओचा अर्थ जो आहे बरं का, सिनेरिओ तो परिस्थिती असा आहे, ठीक आहे. आणि करंट म्हणजे सद्य परिस्थिती, चालू असलेली. करंट म्हणजे सध्य, चालू असा शब्द अर्थ घेऊया आपण तिकडे. तर जी चालू असलेली परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीला अनुसरून, ठीक आहे, त्या परिस्थितीला लक्षात घेत हॅपीनेस आपण समजून घेणार आहे आणि प्रॉस्परिटी समजून घेणार आहे योग्य प्रकारे. करेक्टली म्हणजे काय, योग्य प्रकारे. काय अडचण? कुणाला वेगळ्या प्रकारे सांगायचं असेल तर यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. हॅलो. अदरवाइज वी कॅन मूव टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट. प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणे. हा, प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणे. ठीक आहे. ओके. तसा अर्थ ऍक्च्युली लागतोय का बघा. सद्य परिस्थिती जी काय आहे क्रिटिकल असेल, ठीक आहे, क्रिटिकल अप्रेझल ऑफ त्याला द धरून. करंट सिनेरिओ, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी योग्य प्रकारे समजून घेणे, अंडरस्टँडिंग असा अर्थ घेऊया ह्या पॉइंटचा आपण. नाउ लेट अस राईट आहे ना लास्ट पॉइंट. मेथड टू फुलफिल द अबोव ह्युमन ॲस्पायरेशन्स, अंडरस्टँडिंग अँड लिव्हिंग इन हार्मनी ॲट व्हेरियस लेवल्स. लिहा फास्ट आहे ना, फास्ट लिहा. Methods to fulfill the above human aspirations, understanding and living in harmony at various levels. हा, लिहिलं का? हा सर. येईल का सांगता काही? हो सर. हा, मेथड्स म्हणजे पद्धती बघा. आणि मेथड्स सांगा. हे जे आता जे आपण वर जे पॉइंट घेतले आहे म्हणजे बघितले बर, ते समजून घेत असताना म्हणजे प्रत्येकांशी सुसंवाद साधून ते समजून घेतले पाहिजेत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. परत एकदा सांगा. बाकीच्यांनी ऐका आहे ना. सुयश इज राईट. हे जे पॉइंट्स आहेत आता जे आपण बघितले बर, ते रिअल लाईफ मध्ये जर त्यांना आपण म्हणजे हे करायचं असेल त्यांना तर अंडरस्टँडिंग आणि म्हणजे समजूतदारपणा आणि सत्य पातळीवर त्याचा एक सुसंवाद घडायला पाहिजे. हा. ह्याच्यामध्ये फक्त बघा आहे ना, मेथड्स म्हणजे पद्धत, ठीक आहे, टू फुलफिल, पूर्ण करण्यासाठी असं म्हणूया आपण, ठीक आहे. फुलफिल दी अबोव ह्युमन ॲस्पायरेशन्स. लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲस्पायरेशन्स. मराठीत मला वाटतं आकांक्षा असा अर्थ होतो त्याचा. अपेक्षा काय म्हणतात बघा ना, आकांक्षाला काय म्हणायचं दुसरा शब्द? अपेक्षा, महत्वाकांक्षा. महत्वाकांक्षा असा शब्द आहे ना मराठीत. इच्छा. हा, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा, ठीक आहे. तर ह्या ज्या काही ह्युमन ॲस्पायरेशन्स आहेत, ह्या काही मानवी आकांक्षा आहेत असं म्हणूया बघा ना. तर ह्याच्यासाठी काही पद्धती आहेत. हे फुलफिल करण्यासाठी, ह्या मानवी आकांक्षा फुलफिल करण्यासाठी आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि कसं जगायचं आहे तर लिव्हिंग इन हार्मनी ॲट व्हेरियस लेवल्स. वेगवेगळ्या लेव्हल्सवरती, लेव्हल्सला आता काय म्हणणार, पातळीवरती, ठीक आहे, वेगवेगळ्या पातळीवरती, वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या स्तरावरती. कंडिशन्स नाही, स्तर असतात. पहिला स्तर, लेयर्स म्हणा, काय म्हणणार बघा ना, लेव्हल्स, लेयर्स. वेगवेगळ्या स्तरांवरती आपल्याला सुसंवाद साधला पाहिजे. हार्मनी म्हणजे काय की सुसंवाद साधणे आहे ना. प्रॉपर वेनी अंडरस्टँड केलं गेलं पाहिजे. बरोबर का? हॅलो. येस हो सर. हो सर. हा, तर हे अशा प्रकारे आपलं युनिट नंबर 1 आहे, जिकडे आपण म्हणजे हा जो सब्जेक्ट आहे, ठीक आहे, कोर्स इंट्रोडक्शन, वी विल अंडरस्टँड नीड, बेसिक गाईडलाईन्स, कंटेंट अँड प्रोसेस ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन, वी विल अंडरस्टँड फ्रॉम दिस युनिट नंबर 1.
युनिट नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चरला आपण लिहून घेऊया. ठीक आहे. काय अडचण इथपर्यंत काय अडचण? If नाही. you No, have sir. any नाही, sir. doubt, if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will be winding up our session. Hello. थांबूया.